ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯೂನಿಟ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಮಿರ್ಜಾ ಬೇಗ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಶೇಖ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಬರ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಜಾವೀದ್ ಖಾನ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ SDTU. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒದಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 21 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವರ ಶೋಷಣೆ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಶೋಷಣೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಂದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಧನಿಕರಿಂದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಅವರ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. थैंक यू जी जनाब, आपको एक बार जिम्मेदारी मिली है जी, एक सदर के तौर पर आपका क्या कहना चाहते हैं? हमारी टीम जो है आपके साथ क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन पिछले 5 साल से मुसलसल खिदमत करते आ रही है. जिसे जानते हैं, मैसूर की अवाम को मालूम है, जहाँ कहीं भी जो भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले जो है मेरे ट्रेड यूनियन को मुंजे रंदे या नजीब भाई को रंदे फोन आता है. जैसे आप भी बहुत सारे फोन करके वही तो साथ में मिलकर खैसर भी और मैडम भी रात के 2 बजे 1 बजे भी आकर जो है बहुत सारे मसाइल के अंदर वार हल करने की वजह से जदोजहद करी. अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जो है इसके काबिल नहीं हूँ काम करने के वास्ते. मैं एक मेंबर भी बन को काम करने के लिए तैयार हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह टीम मिलकर जो है फिर से एक बार मुझे मौका दी है काम करने के वास्ते. आने वाले दिनों के अंदर बार जो लेबरर्स बहुत सारे वेल्डर्स रंदे या ऑटो ड्राइवर्स रंदे, डॉक्यूमेंट सही नहीं होने की वजह से जो यहाँ कहीं भी एक्सीडेंट होता है या एक वेल्डर गिर को मरता है तो सबसे पहले
मैं जागो देखने से पहले पूछतू से डॉक्यूमेंट क्या है चौगरे के पास बोल को। जहां भी जाती तो मालूम होता है कि चौगरे के पास ना लेबर कार्ड रहता, ना ई श्रम कार्ड रहता, ना एक गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड रहता, क्या कहते क्या भी नहीं रहता। हमारा आने वाले दिनों के अंदर वार एक ही टारगेट है, जहां कहीं भी लेबर्स काम कर रहे हैं गवर्नमेंट से जितने भी स्कीम्स आ रही है वो कार्ड बना कर देना। और पिछले 5 सालों में जो हमने उज्जवल गैस योजना जो गरीबों तक और लेबर्स तक पहुंचा है, तकरीबन 1 रुपया भी पैसा नहीं सो, 10 रुपए भी नहीं सो, जो है हमारी टीम जो है, हमारे नजीब भाई, शेख, हमारे अकबर भाई, हमारे सारी टीम, अमीन सेठ साहब, सारी टीम मिलकर जो है 1200 के करीब सिलेंडर पब्लिक तक पहुंचा कोई। अल्हम्दुलिल्लाह एक दावे के साथ और शान के साथ बोल सकते हैं कि 1 रुपया लिए बगैर जो है हमें अदनान तक ऐसे सहूलत हमें घर को गैस, चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप के साथ हमें फ्री जागो पब्लिक तक हमें पहुंचा कोई। आने वाले दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से जितनी भी सहूलत ही इंशाल्लाह हमें पब्लिक तक पहुंचाने की फिक्र करते हैं इंशाल्लाह। हम डॉक्यूमेंट्स की कमी देखी जा रही है, तो इस सिलसिले में इसको एक कमी पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें पास 5 साल से हमें खिदमत करने को जा रही। यहाँ हमारे दोस्तान के हाफिज आनंद है या हमारा हाफिज आनंद यूज कर ले क्या लोग होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अभी एक हाफिज सर को बोल कर हमें रेडी करको ही यहाँ पर जो है कंप्यूटर लैपटॉप रखकर जो है 24/7 एक काम वाले को या काम वाली को रखने की फिक्र करके जो है जो भी लेबरर्स को जो प्रॉब्लम्स थी इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम्स को पूरा करने का और उनको डॉक्यूमेंट सही करने की हमें फिक्र कर दी इंशाल्लाह। आपकी जिम्मेदारी में जो लेबर्स देख रहे हैं वो उम्मीद के तौर पर आपको देखेंगे जी, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, जरा आपकी जिम्मेदारी बता दीजिए। जी इंशाल्लाह उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, अब स्टेट गवर्नमेंट जो है लेबर कार्ड में जो है बहुत सारे स्कीम रखो ही, जिसके अंदर वाले उनके बच्चे की पढ़ी से लेकर बच्चे की जो है ड्यूटी तक भी जो है उसके अंदर उनको स्कीम से, और उनको कहते हैं मार्क लगा एक्सीडेंट होगा तो जो है तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए तक उनको इंश्योरेंस मिलता है। उनको तो इमीडिएट पैसे देती, बहुत मुट्ठी के वास्ते पैसे देती है। अल्लाह किसी भी ऐसा नहीं होना, लेकिन जहां भी हमें जाते 100% जो है अदना को जो है हमारे जो खासकर तबका है जो शांति नगर, बड़ी कॉलोनी, हलीम नगर, बड़ा मकान, ऐसे तबका में देखो तुम्हें जहां भी एक्सीडेंट होती जो बच्चे को मार पड़ता है उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता। आने वाले दिनों में जो है हमारे साथ नई टीम जुड़ गए है, हमारा अशफाक भी रहते हैं, हलीम भी रहते हैं, हमारे कलीम भी रहते हैं, नई टीम हमारे मिर्जा साहब, फैरोज भाई, नई टीम हमारे साथ जुड़ गए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर वार हमें बेहतरीन काम कर जो है मिसाल पेश करती है इंशाल्लाह मैसूर के अंदर वार लेबरर्स के जितने भी हुकूक है वो हुकूक जो है उनको देने की हमें पूरी भरपूर कोशिश करती है। जी 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 बहुत सारे फोन अलग हुई हम ना क्या मैसूर में तो ऑलरेडी हमारे टीम बन को है, नंजनगुड रंदे, नसीपुर रंदे, कोल्लेगाल रंदे, बहुत सारे श्रीरंगपट्टनम रंदे, ऐसे बहुत सारे इलाके से फोन अलग हुई। हमें क्या है बोले तो हमें भी कारोबार करने वाला इतना अब पूरे का पूरा वक्त देने नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों के अंदर वार इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी टीम मिल को है। एक आदमी को एक घेरे की जिम्मेदारी, एक आदमी को एक यूनियन की जिम्मेदारी। अब हमारे आप साथ अलीम भी जुड़ को ही बहुत अच्छा इनका एक सर्विस ऑलरेडी कर ले कोई बगैर होते के। अब इनको एक जो आप जो ये है गुड्स गाड़ा, गुड्स व्हीकल है, गुड्स व्हीकल की जिम्मेदारी देखो। गुड्स व्हीकल को जो है गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी स्कीम्स आती उनके जरिए से टीम बना को देती। जैसे हमारे साथ कलीम बिजुड़ को ही और हमारे राइल बिजुड़ को ही इनके अच्छी टीम बना को इनको डेवलपमेंट करो। इनके जरिए से हमें एक आने वाले 3 साल में बेहतरीन हमें रिजल्ट देती इंशाल्लाह। जी हमारे साथियां जो है हमारे यूनियन के बुत एक फैमिली के सरकार है, एक बेटे फिक्र करे हमारे नजीब भाई, अल्ताफ भाई हमें कैसा भी खिदमत करी सो बेंगलुरु में बेसहारा होगी, हमें तो वहां को गजा को उधर उधर तो जा सकते नहीं। यहाँ हमारे आदमी के घर डमोलिश कर डाली, पूरा तहस नहस कर डाली, एक रोन जागो ईयर को बोल को। तो हमारे शेख साहब, हमारे अकबर भाई, हमारे नजीब भाई सारे मिलकर जद्दोजहद कर हमारे हाथा से दाल को जो है एक कंबल और जो भी हमारे छात से हो सकता ले जागो वहां देखे हमें अता बाजार होगा। हमें ऐसी जगह कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु जैसे शहर के अंदर बार इतनी भी गुर्बत है क्या हमारे अदने की हालत देखे हमें बहुत को तो बहुत दिल धुकिया हमारे से क्या होता है हमें घर को है। पिछले भी दिन फिर और एक वाकया हुआ है,
ऐसा किसी भी नहीं होना कि उनको बोलो तो आदमी जो है डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा को सब कर को डॉक्यूमेंट रखो खाते रखो भी ऐसा घर फोड़ डाल रहे, बहुत को तो बहुत तकलीफ होती है। आने वाले दिनों के अंदर हमारे कौम को जो सबसे बढ़कर जो है एजुकेशन की सख्त जरूरत है। हमारी टीम आने वाले दिनों के अंदर एजुकेशन में भी जो है इंशाल्लाह खिदमत करते हैं। मंडी मोहल्ला में आपका दफ्तर हो चुका है जी, जैसे कि आप बता दें कि जी, कंप्यूटर होगा, सब कुछ होगा जी। लेबर्स के लिए आपका आखिरी में पैगाम क्या है और आकर आपसे मिलने के लिए जी, बताइए। लेबर्स तो बहुत ज्यादा मसला रहा तो लेबर्स, मेरा दुकान जो है मिशन हॉस्पिटल के पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैसूर के तमाम बहुत सारे अब आपको मालूम है। अब जो है आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें पूरा सेटअप कर दी, हमारी टीम जो है लेबर्स के लिए जो है एक जद्दोजहद कर रहे हैं। आप भी खुद तो जितने भी वेल्डर्स ही, जितने भी काम करने वाले ही, जितने जने भी ऑटो ड्राइवर्स ही, अब देखो गवर्नमेंट की तरफ से ऑटो ड्राइवर्स को एक फ्री स्कीम देखो ही, कैनरा बैंक के अंदर पे एक 0 अकाउंट खुले तो आपको 5 लाख का मुफ्त में एक इंश्योरेंस हो जा रहा कि आप भी रुपया भी 10 रुपये भी खर्चा नहीं, जाना बैंक में अकाउंट ओपन करना, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा, बना के भिरका को छोड़े तो बहुत फायदा होता। मैं जो है तमाम लेबर्स तबके को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप जो है जितने भी कार्ड से गवर्नमेंट के जो स्कीम के कार्ड है 10 हमारे पास तो ऑफिस में फ्री बना के दिए, हमें आज तक 1 रुपया भी किसी से भी चार्ज को नहीं। आपके एरिया में जहां जहां भी ऐसा ऑफिस से वहां जाकर लेबर कार्ड आप बना कर रखें, इससे बहुत सारा फायदा आपको और आपके बच्चों को होगा। ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಕಾರ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಾಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬರೋ ತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪದಗ್ರಹಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ. ತಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಕಾರ್ಡು ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಬಾರ್ದು. ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೀವನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮಹಾದಾಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ರಚಿಸ್ತಿದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಂದೇ ಶ್ರಮಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಇರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ದಳ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬರುವಂತ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾದಾಸೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ನಡಿಬಾರ್ದು, ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ, ನಾವು ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನ ಇವಾಗ ನಾವು ನೂತನವಾಗಿ ರಚಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ.